We are going to discuss about weights. సో ఈ వెయిట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఆటోమేషన్. ఇది లేకుండా మీరు ఆటోమేషన్ అనేది చేయొచ్చు, కానీ చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారు. అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. ద రీజన్ బిహైండ్ యువర్ టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్యూర్స్ మైట్ బి waiting. You didn't apply the weighting strategy. That is one of the reason. Due to that, your test cases may fail, right? So, for example, you are automating some particular application. That application usage is very high, right? Most of the people there are using that application. CTC. So this is the application. See, so if you observe, after some time, that few elements are loading, right? Because of this reason, uh, the application may fail, right? Because so Selenium will look for the element in first half second, 0.5 seconds, right? Whatever the element is visible or element is available, right? Not visible. Whatever the element is available in first half second, on that element, the such elements it will find and it will perform the actions, such kind of elements only, right? For example, few of the elements if you got after half second, right? After half second or first 5 seconds or 10 seconds, sometimes you may get the elements. After 10 seconds, you may get, after 5 seconds, you may get. Such kind of elements, Selenium won't find. And it simply says, no such element, say, no such element. But in reality, right, the element is there, but it is loading slowly. So that means it is not a defect actually. It is a performance issue, or it might be the network issue. In your system, the network is very low, or the application usage is very high. Number of people are using at the same time. At that time, the some of the elements may load slowly. So in such cases, you will get no such element exception. Okay, when you got no such element exception, sometimes what you will do, right? You will check, okay, they will say, okay, with this XPath, you didn't find the element, right? But in reality, if you check that XPath is correct, or whatever the locator strategy you use, that is correct. But still, you are getting no such element exception. The reason is the application taking more time than usual. That particular element is taking more time than usual. So that is the reason you will get no such element exception. So this issue itself, we can say, we used to call in number of ways. Sync issues. Okay, one name. And waiting strategies, another name. Okay, na? So multiple ways we used to call. In these waiting strategies, we have mainly three types of waits. Mainly, we have three types of waits. What is that? One is implicit wait.
Second one is this is the implicit weight. Okay. One is implicit weight. Second one is explicit weight. And third one is fluent weight. Okay. Mainly three What weights. is the third one, sir? Fluent Yeah. weight. We used to call fluent weight. Okay. So three weights are there. In these three weights, first weight is very simple. Only one liner statement. When you create the object, see here, I created the WebDriver. Once you created the WebDriver, right, after that, you can apply driver dot manage timeouts. You are managing timeouts, right? Implicit weights, this one line statement. And simply here, you are saying, okay, please driver, please wait for 15 seconds. What this wait is, you can give any name. 15 seconds, you can give 1 minute, you can give uh, any time, any duration you can provide. Okay. This is called implicit wait. So it is very simple line. See here, driver manage timeouts, implicit wait, duration of 15 seconds. Here, what you are checking? Here I am just checking that particular element. Nenu, and it is not specific to any element, right? I didn't mention, okay, ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు వెయిట్ చేయి, ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు వెయిట్ చేయి, ఇట్లా చెప్పట్లా. ఐ జస్ట్ అప్లైడ్ దట్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ గ్లోబల్లీ. డ్రైవర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వెయిట్ అప్లై చేశా, ఏమని 15 సెకండ్స్ చెక్ చేసుకో అని చెప్పేసి. ఓకే, రైట్, 15 సెకండ్స్ చెక్ చేసుకోమని పెట్టారు ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. క్లియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ ఎనీ కండిషన్, ఇట్ జస్ట్ చెకింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ వెయిట్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వెయిట్? గ్లోబల్ వెయిట్ ఇన్ ద సెన్స్, ఈ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది మన దగ్గర ఎన్ని అయితే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో, మన దగ్గర ఎన్ని, ఈ అప్లికేషన్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో, ఈ ఎలిమెంట్కి వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ, ఈ ఎలిమెంట్కి వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ, ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ అప్లై అయ్యిద్ది. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఈజీ బుకింగ్ ఆన్ దీక్ష, ఈ ఎలిమెంట్ మీకు ఒక 5 సెకండ్స్ పట్టింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీరు వెయిట్ ప్రత్యేకంగా అప్లై చేయాల్సిన అవసరంలా. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసేసారు, డ్రైవర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వెంటనే ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అని పెట్టారు. పెట్టినప్పుడు ఆ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి అప్లై అయ్యిద్ది. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ వెయిట్. ఇట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్, each and every, how, if you have 2000 elements, for all 2000 elements that engine will start, that waiting strategy will apply. Okay, and what condition it will check? It won't check any conditions, just it will check whether the element is presented in the DOM. DOM అంటే ఏంటి? ఇన్స్పెక్ట్లో ఇన్స్పెక్ట్ పెట్టినప్పుడు, సో ప్రతి ఒక్క ఈ ఎలిమెంట్కి ట్యాగ్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్, దట్స్ ఇట్.
ఇట్ విల్ జస్ట్ లుక్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగింది, మీరేం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీరేం చేయాలి, ఈ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయాలనుకో, సింపుల్ వన్ లైనర్ పెడితే ఏదన్నా అప్పుడప్పుడు ఎలిమెంట్స్ స్లోగా లోడ్ అయినా కూడా ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా మీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్? దీన్ని Yes, clear, sir. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అంటారు. ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉందా? No, sir. No, sir. ఎందుకు అప్లై చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ హియర్? ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నార్మల్గా సమ్టైమ్స్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ మే నాట్ లోడ్ ఆన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పీరియడ్, right? Sometimes few of the elements may take more time, right? When it is taking more time to load, right, at the time Selenium will throw the exception called no such element exception. To overcome that problem, we came up with a three waiting strategy. First waiting strategy, implicit wait, రైట్? అంటే హాఫ్ సెకండ్ కదా ఉండేది. బై డిఫాల్ట్ సెలీనియము వెయిట్ చేసేది ఎంతవరకు? హాఫ్ సెకండ్ మాత్రమే. మనం ఏం చేస్తున్నాము, దాన్ని హాఫ్ సెకండ్ నుంచి 15 సెకండ్స్కి పెంచాం. సో ఇప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్లో లేదనుకో, నెక్స్ట్ 1 సెకండ్కి చెక్ చేస్తుంది. 1 సెకండ్ తర్వాత లేదనుకో, నెక్స్ట్ 1.5 సెకండ్స్, ఆ తర్వాత 2 సెకండ్స్, 2.5, 3, ఇట్లా ఎవ్రీ హాఫ్ సెకండ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా అప్ టు 15 సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేసిద్ది. అర్థమైందా? అప్టైన్ ఏ డ్యూరేషన్ రిప్రజెంటింగ్ అన్ అమౌంట్. ఓకే, అంటే 15 సెకండ్స్ వరకు ఇది వెయిట్ చేస్తూ ఉండేది, అప్ టు 15. ఆ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ 5 సెకండ్స్లో వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద నెక్స్ట్, ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ 15 సెకండ్స్ ఆల్సో, then it is a bug, right? It will throw the exception, no such element exception. ఏం ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసిద్ది? నో సచ్ ఎలిమెంట్ No ఎక్సెప్షన్. such element. సో ఇక్కడ ఏమేం చేస్తుంది? ఒకటి, ఇట్ ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ వెయిట్. రెండు, రెండోది ఏంటి పాయింట్ ఇక్కడ? గ్లోబల్ వెయిట్ ఒకటి, ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్, కండిషన్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? జస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్ డామ్ చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మూడోది ఏం చేస్తుంది? ఈ ఎలిమెంట్ లేదనుకోండి, నో No సచ్ such ఎలిమెంట్ element. ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. అవునా? గ్లోబల్ వెయిట్, ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్, ఇది త్రో చేసింది. ఇది 3 పాయింట్స్ గ్లోబల్ వెయిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్, నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ, నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. ఇంప్లిసిట్ Explicit. కాదు, ఎక్స్ప్లిసిట్. ఓకే, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ? మెల్లగా వస్తున్నారు. Explicit words. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ, రైట్? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎటువంటి కండిషన్ చెక్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఉందా కాదా అనేది మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నారు. బట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ సమ్ టైమ్స్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్. ఇప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ విజిబుల్ ఉండాలని ఉందా? లేదు కదా. కొంచెం డామ్ రెడీ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఇది చూడండి, చెక్ బాక్స్ క్లిక్కబులా నాట్ క్లిక్కబులా, లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ ఎనేబుల్ డిజేబుల్. ఆ ఎలిమెంట్ అంటే ఎలిమెంట్ ఎనేబుల్ అంటే ఏంటి?
బటన్ కనిపించిద్ది, కానీ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి పోతే అది డిజేబుల్డ్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ కనిపిస్తుంది, బట్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ డిజేబుల్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, స్టైల్ డిస్ప్లే నన్నని పెట్టాము. చూడండి, ఇక్కడ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ చూడండి ఎలిమెంట్ ఉంది, అవునా కాదా? మీరు ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ నా డామ్లో, ఇది డామ్ అంటారు, ఇన్స్పెక్ట్ తర్వాత వచ్చేదాన్ని. ఈ డామ్లో చూస్తే ఈజీ బుకింగ్ దీక్ష అనేది ఎలిమెంట్ ఇక్కడ నీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, బట్ యూఐలో చూస్తే కనిపించట్లా. చూసారా? దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఆ డెవలపర్ ఏం చేశాడంటే డిస్ప్లే నన్నని పెట్టాడు, అంటే ఎలిమెంట్ లేదనా? ఎలిమెంట్ ఉంది, బట్ యూజర్కి కనిపించదు, యూఐలో కనిపించదు. ఇది కండిషన్, రైట్? లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ చూస్తే చూడండి, రైట్, ఉంది కదా. అది కండిషన్. ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క స్టేట్ని చెక్ చేయాలి మనం. అర్థమైందా? అది కనిపిస్తుందా లేదా, లేకపోతే అది ఎనేబుల్ ఉందా లేదా, సమ్ టైమ్స్ నా క్లిక్కబులా కాదా. ఇక్కడే స్టైల్లో నేను డిజేబుల్ అని పెట్టాను. ఏం చేసిద్దో లేదో ఇది. లేదా ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి వెళ్తుందా, డిజేబుల్ కాలా. ఓకే, డిజేబుల్ అంటే గ్రే కలర్లో వచ్చేసిద్ది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసినా యాక్షన్ జరగదు, అది ఒక కండిషన్. సో ఇటువంటి కండిషన్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే నేను ఆ కండిషన్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి, అప్పుడు మాత్రమే నేను యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. సో దానికోసము మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది వచ్చింది, రైట్? ఇందాకటేమో ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా మాత్రమే, ఈ డామ్లో దానికి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ జనరేట్ అయిందా లేదా, ఇది మాత్రమే చూసిద్ది ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. ఓకే, లేకపోతే నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చిద్ది. కానీ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఏంటంటే ఇది మెయిన్గా ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లెవెల్లో పనిచేసిద్ది. మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది ఏ ఎలిమెంట్కి మీరు అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్కి మాత్రమే మీరు అప్లై చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఇదనుకోండి, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఒక్కసారి అప్లై చేసేస్తే అన్ని ఎలిమెంట్స్కి అప్లై అయ్యింది. ఇది ఇది ఎట్లా కాదు, ఎవరికైతే అవసరమో ఆ పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీద మాత్రమే ఎక్స్ప్లిసిట్గా వీఆర్ అప్లయింగ్ ద వెయిట్ ఆన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లెవెల్ అప్లై చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ద కండిషన్, నాకు కావలసిన ఎలిమెంటు నాకు కావాల్సిన స్టేట్లో ఉందా లేదా, రైట్, అది కనిపిస్తుందా లేదా. సో దీన్నే ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఇది కూడా ఎలిమెంట్ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో కనిపిస్తుందా లేదా అదే చెక్ చేసింది. బట్ మేజర్ ఏంటి, ఎలిమెంట్ ఆప్, ఇట్ విల్ అప్, అదేమో గ్లోబల్ వెయిట్, ఇది ఎలిమెంట్ లెవెల్ వెయిట్. క్లియర్? ఎలిమెంట్ లెవెల్ వెయిట్ మీకు ఏ ఎలిమెంట్ మీద అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ మీద అప్లై చేయొచ్చు దీన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ద వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్, రైట్, మీరు ఒక ఎలిమెంట్ మీదే, మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, ఇప్పుడు ఇది చూడండి, నేను పేజ్ని లోడ్ చేశా, అన్ని ఎలిమెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చినాయి, కానీ ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రం చాలా టైం తర్వాత, 15 సెకండ్స్ 10 సెకండ్స్
నాకు తెలియదు అది ఏ టైంలో వచ్చిద్దో. ఒక మ్యాక్సిమం టైం 10 సెకండ్స్ అని పెట్టుకున్నా, 15 సెకండ్స్. సో అప్పుడు వచ్చింది. సో నేను ఈ అన్నిటికీ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ పెట్టడం గుడ్డా, లేకపోతే జస్ట్ ఏదైతే ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉందో ఆ ప్రాబ్లం ఏరియాలో మాత్రమే వెయిటింగ్ అప్లై చేయడం బెటరా? ఏది బెటర్? ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఏదైతే వాట్ ప్రాబ్లం స్ట్రాటజీ ఈజ్ బెటర్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. నిన్న కూడా అడిగాడు మొన్న ఇంటర్వ్యూలో. ఎవరికి? రాజుకి. రైట్. వాట్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ బెటర్, ఇంప్లిసిటా ఎక్స్ప్లిసిటా? వాట్ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ బెటర్? చెప్పాలి. ఇంప్లిసిట్ డిస్కస్ చేసాం, ఎక్స్ప్లిసిట్ డిస్కస్ చేసాం. రెండిట్లో ఏది బెటర్? అప్లయింగ్ ద వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ I ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ బెటర్, ఆర్ టైం, ఆర్ అప్లయింగ్ ద వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ particular ఫర్ element. పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ బెటర్? Particular element is better, sir. ఎందుకంటే ప్రతి చోట పెట్టారనుకోండి, ఇప్పుడు 2000 ఉన్నాయి, 2000 ఎలిమెంట్స్లో, రైట్, నువ్వు వెయిటింగ్ అప్లై చేస్తా, ప్రతి దానికి అప్లై చేస్తా, అన్నెసరీ వాటికి కూడా అప్లై చేస్తే టైం ఎక్కువ తీసుకునిద్దిగా. నీ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఎక్కువ టైం తీసుకునిద్దిగా, సెలీనియం, కదా. Yes, sir. అనవసరంగా హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ చూసుకుంటావు. నువ్వు 10 ఎలిమెంట్, నీ పేజ్లో 10 ఎలిమెంట్స్ నువ్వు వెయిటింగ్ సెలీనియంతో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నావు. ఆ 10 ఎలిమెంట్స్కి అన్నెసరీగా వెయిట్ స్ట్రాటజీ అప్లై అయ్యిద్ది. ఇంజిన్ స్టార్ట్ కావాలి, అది చూస్తుంది, కదా. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అది అట్లీస్ట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎలిమెంట్ కోసం చెక్ చేస్తుంది కదా. సో అట్లా కాకుండా ఇదనుకో, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. జస్ట్ వెయిట్ ద వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ దేర్ ఓన్లీ. అట్లా చేయాలంటే ఆప్షన్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. Explicit weight is the only option in such cases. If you want to apply the weight only for that element level, then go for explicit weight. So, explicit weight 3 points. Enti, it is a element level weight. Explicit weight అనేది ఏంటి? Element level weight. Okay. And check for condition. మాత్రం పెట్టు. ఓకే, చెక్ ఫర్ కండిషన్. ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ ఏమొచ్చింది? టైం అవుట్. ఇక్కడ టైం అవుట్. ఆ కండిషన్ ఎలిమెంట్ లేదని చెప్పట్లే ఇక్కడ. ఆ కండిషన్లో ఆ ఎలిమెంట్ లేదు. నేను 15 సెకండ్లు వెయిట్ చేశాను, ఆ ఎలిమెంట్ ఉంది కానీ ఆ కండిషన్లో లేదు, అందుకని టైం అవుట్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఓకే, ఇది కొంచెం 5 నిమిషాలు మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 5 minutes.
Hello, Sir, everyone is there? So, రెండో వెయిట్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, అండ్ ఇట్ అప్లైస్ ఎట్ ద ఎలిమెంట్ లెవెల్. అండ్ హియర్ మనం ఎటువంటి కండిషన్ చెక్ చేయట్లేదు. చాలా సింపుల్ లైన్ చూడండి. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ ఎనీ కండిషన్ హియర్. బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది ఎస్పెషల్లీ యూ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ కండిషన్. మరి అది ఎట్లా అప్లై చేస్తాం? రైట్, సి హౌ టు అప్లై దట్. సో దీనికి ఏంటంటే వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. ఇది ఓకే. సో ఎవరికి ఈ వెయిట్ దేనికి మన డ్రైవర్కి అప్లై చేస్తున్నాము? డ్రైవర్ కామా డ్యూరేషన్. ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఓకే, చూడండి ఇది ఇది ఈ లైన్ ఏంటిది? దానికి దీనికి తేడా చూడండి. ఇక్కడ మన డ్రైవర్కి మనం మేనేజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఇచ్చాము. బట్ హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్. ఇది ఒక క్లాస్. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ అనేది ఒక క్లాసు. దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాం అంతే. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టూ పారామీటర్స్. ఒక డ్రైవరు, రెండు ఎంతసేపు వెయిట్ చేయమంటున్నాం మీ డ్రైవర్ని. ఇది కదా, ఇంతటితో సరిపోతుందా? కాదు. యు ఆర్ సేయింగ్ రైట్, యు నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ద కండిషన్ అన్నాం. సో హౌ టు అప్లై దట్ కండిషన్? రైట్. సో వెయిట్, సో వీఆర్ సేయింగ్ వెయిట్ అంటిల్, ఇక్కడ డెలిగేట్ వాడతారు, అంటిల్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్. అంతేనా? ఇది ఒకటి. అట్లా చెప్పచ్చు. ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్, ఏంది రీజన్? Expected conditions. Here you have so many conditions, right? సో ఏం కండిషన్ కావాలి నాకు? ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్. నేను ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ బటన్? ఈ బటన్. సో ఆ బటన్ ఏ కండిషన్లో ఉండాలి? ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్, రైట్? అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ వన్ వెబ్ ఎలిమెంట్. రైట్. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ క్లిక్కబుల్ కండిషన్లో ఉంది, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎలిమెంట్ని క్లిక్ చేస్తున్నా.
ఓకే, లేకపోతే ఇది వెబ్ ఎలిమెంట్ కోసం చూస్తున్నాం సరే. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, వెయిటింగ్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాము, వెయిట్. ఓకే, 15 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నావు, బట్ వెయిట్ అంటిల్ మై ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ కండిషన్, క్లిక్కబుల్ కండిషన్. సో ఎలిమెంట్ ఉండటమే కాదు, వీఆర్ చెకింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ పర్టికులర్ కండిషన్ ఆర్ నాట్. Right? What is the condition I am expecting? Element to be clickable. So that condition I am expecting. If that element is in that condition, then click on that element. Okay. This is the explicit wait. Clear? Explicit wait లో ఏం జరుగుతుంది, అడిషనల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్, వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్, వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. Right? Web element equals to wait dot until expected conditions element to be clickable. ఇది మనకు జరుగుతుంది, ఎలిమెంట్ డాట్ క్లిక్. రైట్, దీస్ త్రీ థింగ్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది కామన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. ఈ వెయిట్ అనే దానికి, వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత విల్ అప్లై ద కండిషన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్. ఇక్కడ మనకి చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబులా, ఎలిమెంట్ టు బి విజిబులా. చూడండి ఇంకా, ఎలిమెంట్ టు బి, ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ టు బి సెలెక్టెడ్, ఎలిమెంట్ టు బి క్లిక్కబుల్ అంటే అది బిఫోర్ క్లికింగ్ యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ క్లిక్కబుల్ ఆర్ నాట్. విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, ఇవి కండిషన్స్. ఓకే, విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఎలిమెంట్ కనిపించడం ఉండడమే కాదు, కనిపించాలి కూడా. రైట్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇది ఈ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేటర్ ఇక్కడ కావాల్సింది. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇది లేకుండానే ముందు ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ ఇది కుంభమేళ బటను. రైట్, దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విజిబుల్, విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్. ఈ లొకేటర్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసి నేను ఎలిమెంట్ను ఫైండ్ చేయడమే కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆ ఎలిమెంటు కనిపిస్తుందా లేదా, ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నా. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, కండిషన్ అప్లై చేయటం. దెన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడం. అది మీ ఇష్టం, యాక్షన్ చేస్తారా, జస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసి పక్కన పోతారా అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. 3 స్టెప్స్. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎంత డ్యూరేషన్ ఉండాలో చెప్పాలి, ఎంత వరకు నువ్వు వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ మీట్స్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్. ఇది, ఈ కండిషన్ మీట్ కాలేదనుకోండి, మీ ఎలిమెంటు ఆ కండిషన్లో లేదు, మీరు విజిబుల్ అన్నారు కానీ ఆ ఎలిమెంట్ ఇన్విజిబుల్లో ఉంది. అప్పుడు ఏం చేసిద్ది, 15 సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేసిద్ది, ఉందా లేదా ఉందా లేదా, 15 సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేసి ఆఫ్టర్ 15th సెకండ్ వాట్ ఇట్ విల్ సే, ఏం జరిగిద్ది, ఏమనిద్ది, ఆఫ్టర్ 15th సెకండ్ ఏం చేసిద్ది, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఏం చేసిద్ది, ఎవరికి తెలీదా, భార్గవ్? సార్
టైమ్అవుట్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. నో సచ్ ఎలిమెంట్ అందు, ఎలిమెంట్ లేదు అని చెప్పట్లా. ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ కండిషన్లో ఎలిమెంట్ లేదు. నేను 15 సెకండ్స్ వెయిట్ చేశా, టైమ్ అవుట్. ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వెయిట్? సో థర్డ్ వెయిట్ ఏంటంటే ఫ్లూయెంట్ వెయిట్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? ఫ్లూయెంట్ వెయిట్. ఇది ఏంటి? ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమో ఏ కండిషన్స్ చెక్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది మాత్రమే చూడాలంటే ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ వాడా, బాగుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్ ద ఎలిమెంట్ స్టేట్ ఆల్సో. ఆ ఎలిమెంట్ ఎనేబులా, డిజేబులా, క్లిక్కబులా, నాట్ క్లిక్కబులా, ఇటువంటివి కూడా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయాలంటే ఇది నాకు సరిపోదు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. అది చెక్ చేయాలంటే నాకు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ కావాల్సిందే కదా. సో అందుకని ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ వచ్చింది. మరి ఇదెందుకు ఫ్లూయెంట్ వెయిట్? ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా, ఇప్పుడు మన సెలీనియం ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి పేజ్ని ఓవరాల్గా లుక్ చేసిద్ది? ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి చెక్ చేసిద్ది పేజ్ని? 0.5 సెకండ్. సెకండ్లకు ఒకసారి మన సెలీనియం పేజ్ని లుక్ చేసిద్ది, సెర్చ్ చేసిద్ది ఆ ఎలిమెంట్ కోసం. ఏంటి నేను చెప్తుంది అర్థం కావట్లేదా రష్మిక? 15. రష్మిక, ఎలిమెంట్ 15 seconds. 15 సెకండ్సా? 15 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తే ఇంకా మీరు వెయిటింగ్ అప్లై చేయడం ఎందుకు? 15 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయ నార్మల్ గా హాఫ్ సెకండ్ ఉంటుంది. నార్మల్ గా అయితే హాఫ్ సెకండ్ ఉంటది. హాఫ్ సెకండ్ నార్మల్గా కాదు. సెలీనియము ఒక రౌండ్ హాఫ్ సెకండ్కి ఒకసారి చేసేది. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో పేషెంట్ ఉన్నాడు, ఒక నర్సుని ఉమ్, అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు. నాకు ఎవ్రీ 1 మినిట్కి ఒకసారి పేషెంట్ కండిషన్ చెప్పి చూసి నాకు చెప్పమంటాడు నర్సు కదా. నిజం. రైట్. అట్లానే మన మన మ- మన మన నర్స్ ఏంటి, సెలీనియం ఏం చేస్తా ఉండేది? చెక్ చేస్తా ఉండేది నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా. నువ్వు ఇక్కడ ఫైండ్ చేయమన్నావు ఈ ఎలిమెంట్ని. ఈ ఎలిమెంట్ని నువ్వు ఏ వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయలేదనుకో, ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్లో చూసి ఆ లేడు అని చెప్పేసి నో సచ్ ఎలిమెంట్ అనేది. బట్ అదే నువ్వు వెయిటింగ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేసావనుకో, ఎంత టైం అప్లై చేస్తే అంతసేపు వెయిట్ చేసింది. కానీ రౌండ్ మాత్రం ఎవ్రీ హాఫ్ సెకండ్కి ఒకసారి చెక్ చేస్తూ ఉండిద్ది. ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్, 1 సెకండ్, 1.5 సెకండ్, 2 సెకండ్, 2.5, 3, ఇట్లా అంటిల్ అప్ టు 15 సెకండ్స్ వరకు. అది కదా. కానీ పాపం వాడు అలసిపోతాడు అనవసరంగా. సమ్ టైమ్స్ ద ఎలిమెంట్ 10 సెకండ్స్కి అబోవ్ పడుతుంది, మీకు తెలుసు, రైట్. సో అన్నెసరీగా వాడిని మన సెలీనియంని అన్నెసరీగా ఎక్కువ సార్లు తిప్పడం ఎందుకు? ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ దట్ పోలింగ్ ఇంటర్వెల్. దాన్ని ఏమంటారంటే పోలింగ్ ఇంటర్వెల్ అంటారు, రైట్. ఎక్కడ రాసామది? సో ఆ ఎవ్రీ హాఫ్ సెకండ్ మనం ఏమంటాం అంటే పోలింగ్ ఇంటర్వెల్ అంటాము కదా. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద పోలింగ్ ఇంటర్వెల్, ఇప్పటిదాకా సెలీనియము హాఫ్ సెకండ్కి ఒకసారి డిఫాల్ట్గా ఎవ్రీ హాఫ్ సెకండ్కి ఒకసారి ఒక సెర్చ్ చేసిద్ది ఎలిమెంట్ కోసం. నేను దాన్ని కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ ఆల్సో సిమిలర్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్లో మనం ఏం చేసామో అన్నీ చేసిద్ది. అడిషనల్గా ఏం చేస్తుంది అంటే కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది పోలింగ్ ఇంటర్వెల్ని కంట్రోల్ చేయడము. రెండు, ఎక్సెప్షన్ని ఏదన్నా ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు నాకు తెలుసు ఈ ఎలిమెంట్ లేదు అని చెప్పాలి.
కదా. ఈ ఎలిమెంట్ లేదంటే ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ కండిషన్, ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే పెడుతున్నా. ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ కూడా సిమిలర్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిటే, కాకపోతే దీనికి ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ అనేది ఒక క్లాసు, సపరేట్ క్లాసు. ఫ్లూయెంట్ వెయిట్కి ఏం పారామీటర్స్ అవసరం? డ్రైవర్ అవసరం లేదు. ఓకే. ఇంటిల్ ఉంది. ఇగ్నోరింగ్, నువ్వు పోలింగ్ ఎవ్రీ, ఇది ఏంటి? డ్యూరేషన్ డాట్ ఆఫ్ 10 సెకండ్స్ ఏదో. ఈ హాఫ్ సెకండ్ నుంచి మీరు ఏం చేశారు? 1 సెకండ్కి మార్చారు. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా సెలీనియం వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎంత? హాఫ్ సెకండ్ కదా. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎవ్రీ 1 సెకండ్ 15 సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేసింది, రైట్. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి ఇందాక రౌండ్ ఎన్నిసార్లు ఒకసారి చేసిద్ది? హాఫ్ సెకండ్కి ఒకసారి ఒక చెక్ చేసిద్ది కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్, ఎందుకు ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్కువ టైం పట్టింది? సో డోంట్ గో ఫర్ ఎవ్రీ హాఫ్ సెకండ్, గో ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్. ఎవ్రీ సెకండ్కి ఒకసారి వెయిట్ చెక్ చేయమంటున్నాం. ఇప్పుడు 15 సెకండ్స్లో ఎన్నిసార్లు మన ఎలిమెంట్ కోసం సెర్చ్ చేసిద్ది డ్రైవరు? 15 times, sir. 15 టైమ్స్ చేసిద్ది. అంతకుముందు అయితే నేను ఇది పెట్టకపోతే, ఈ Half ఆప్షన్ నేను పెట్టకపోతే ఎన్నిసార్లు వెయిట్ చేసిద్ది? ఒక్కసారి చేస్తుంది. ఒకసారి. ఆఫ్టర్ ఇది వెయిట్ అప్లై చేయాల నేను. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ 1 అని పెట్టల, పోలింగ్ ఎవ్రీ అనేది పెట్టల. అప్పుడు 30 seconds. 30 సెకండ్స్ చేసి 30 టైమ్స్ 30 రౌండ్స్ చేసిద్ది అది. 15 సెకండ్స్ టైం డ్యూరేషను. ఈ 15 సెకండ్స్లో వాడు ఎన్ని రౌండ్లు వేస్తున్నాడు? ఎవ్రీ హాఫ్ సెకండ్కి ఒక రౌండ్ వేస్తాడు కదా. 1 సెకండ్కి 2 రౌండ్స్, 15 సెకండ్స్కి 30 రౌండ్స్. అదే నేను ఇది అప్లై చేసా. ఈసారి 1 సెకండ్కి ఒకసారి రౌండ్ వేయమన్నా, అప్పుడు 15 సెకండ్స్. అంటే కొంచెం టైం మీరు సేవ్ చేసినట్టే కదా. వాడి పెర్ఫార్మెన్స్ని మీరు సేవ్ చేసినట్టు, రైట్. ఇది ఇదో క్యాపబిలిటీ వస్తుంది. అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, వెయిట్ 1 డాట్ ఇగ్నోరింగ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఏంది? ఇప్పుడు టైం అవుట్ వచ్చింది, నాకు టైం అవుట్ ఎక్సెప్షన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి, రైట్. ఐ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ దిస్ ఎక్సెప్షన్. ఎందుకంటే నేనేం చెప్పాను? ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అనే కండిషన్ నేను చెక్ చేస్తున్నా. ఎలిమెంట్ లేదు అన్నప్పుడు నార్మల్గా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది కదా, రైట్.
ఎలిమెంట్ లేదు. ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు ఏమొచ్చింది? సింపుల్గా అది ఎక్సెప్షన్ కూడా త్రో చేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా. సో బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు త్రో దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. ఐ వాంట్ ఇగ్నోర్. సో ఇది మాత్రం చేసిద్ది. అర్థమైందా? ఇది సింపుల్. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఎట్లాగో అంతే చేస్తుంది. రెండోది ఏం చేయట్లా. ఓన్లీ థింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూ థింగ్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అడిషనల్గా. ఒకటి పోలింగ్ ఇంటర్వెల్, రెండు ఇగ్నోరింగ్ ద ఎక్సెప్షన్. ఇదే ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్, సారీ ఫ్లూయెంట్ వెయిట్. అర్థమైందా? డ్రైవర్ నా పంపించాల్సింది ఇన్పుట్. ఇది అక్కడ అది చేయొచ్చు. డ్రైవర్ కావాలి పెడితే మరి డ్రైవర్ వెయిట్ అంటిల్ సో విత్ టైమ్ అవుట్ అనేది ఆప్షన్. ఇట్లా చెప్పొచ్చు. ఓకే. మీరు ఎంత డ్యూరేషన్ పెడుతున్నారు? ఏం ఏం కండిషన్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఇవి రెండు మేజర్గా అడిషనల్, ఇవి రెండు చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫ్లూయెంట్ వెయిట్. ఓకేనా? జస్ట్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద పోలింగ్ ఇంటర్వెల్ అండ్ సమ్టైమ్స్ యూ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ ద ఎక్సెప్షన్, రైట్? ఎట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫ్లూయెంట్ వెయిట్. ఇది చాలా తక్కువగా పోతా ఉంటాం ఫ్లూయెంట్ వెయిట్కి. మేజర్ వెయిట్ వచ్చి ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. కోడ్ రాపిస్తారు మీ చేత. ఈ 3 లైన్స్ కోడ్ని చూసారా? కోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లైన్లో. ఏంలే, వెరీ సింపుల్. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం. వెయిట్ డాట్ అంటిల్లో మీ కండిషన్, ఏ కండిషన్ కోసం చెక్ చేస్తున్నారు ఆ కండిషను. ఇక్కడ ఏం పెట్టాను లోపల? ఎక్స్పాత్, ఆ ఎలిమెంట్ లొకేటర్ పెట్టా అంతే. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఆ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది. నీకు ఆ ఎలిమెంట్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి పెర్ఫామ్ ద యాక్షన్, అంతే. సో ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ కేసులు ఆ 26 కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫ్రమ్ టుమారో, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ 2 డేస్లో మీరు ఆ 26 టెస్ట్ కేసెస్ టార్గెట్ చేస్తే
ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. లేకపోతే నేను చెప్పేది మీకు కథలాగే వినిపించింది, ఎటువంటి ఉపయోగం లే. నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను ఏం చెప్పినా మీకు ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి చెప్తున్నాం రేపు. సో సెలీనియం టాపిక్స్ అయితే అయిపోయినాయి, బట్ హౌ టు డిజైన్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది నేను చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఆటోమేషన్ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళి మీరు టెస్ట్ కేసులు రాస్తే, మీకు వచ్చినన్ని టెస్ట్ కేసులు మీరు రాస్తే యూ విల్ ఫేస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఫ్రేమ్వర్క్తో నేను ఆన్సర్ చేస్తాను.